परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम। समस्त गुरुजन मान मोर प्रणाम और सहित समस्त सान मान को बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा शुभेच्छा। हमें आज क्लास टी द माइंड ऑफ द सेल्स बईटी सत्यम जी एजेंडा कलेक्शन गुड़िक बईटी पाठ करते। यार हमें इंट्रोडक्शन चैप्टर दुईटी पढ़ी ए पासपोर्ट टू हुए तापर इंट्रोडक्शन तार फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग थिला द न्यू एलिमेंट नूतन उपादान टी कौन। तापर सेकंड चैप्टर थिला द अदर स्टेट से अन्य अवस्था से अन्य अवस्थार नूतन उपादान यहीपरि दुईटी लिंक थिला ताको पढ़ीचे। से अन्य अवस्था टी कौन से अन्य अवस्थार उपादान गुड़िक फिजिकली बोली आम बुझी पार्चे मांकर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कथा गुड़िकर वर्णना बॉडी रूपांतर कथा से सेल रूपांतर कथा गुड़िक अच्छी। आम आज पढ़ा जाऊे थर्ड चैप्टर जी द नेक्स्ट रेन पेज नंबर 39 से पुणी से प्रार्थना सहित माँ का पद पद्मराज मोर पाकसेवा निवेदित। श्री अरविंद मीरा grant us your help in our endeavor to understand your teaching। माँ कर कृपा भिक्षा करवा आम किपर माँ प्रभु को पढ़ा को बुझा को सक्षम हो एवं ता सहित से गुड़ को नहीं जीवन बंचा को सक्षम हो। द नेक्स्ट रेन से कहते आ परर परवर्ती राजत्व बा शासन कुछ भी किया जाई पारे कौन आ ये जो मनीष बोली आम जानूचे मन तार प्राधान्य अच्छी मन राजा अच्छी कह जाए मनीष जहाँ मन हो मन प्राधान्य नेक्स्ट जो अदर स्टेट पड़ुचे न्यू एलिमेंट पड़ुचे जो नूतन कथा बा नूतन जगत बा नूतन प्रजाति आसो तार से नूतन राजत्व टी किपरि हम से चैप्टर ना सेपरी पढ़ा प्रयास करेंगे। After all, one might wonder what is the advantage of becoming a forest or a river if in this daily life we continue to stumble and grope around searching for the right action, the exact thought, the exact perception and the true intuition। कौन ना आम समस्त निश्चय आश्चर्य हवा जे आम कौन अवज्ञता आम जंगल रिवर से जगत टी अतिक्रम कर जाइए जड़ जगत भौतिक जगत सब अतिक्रम कर पहुंची जाइए पुणी कौन करुचे आम ये मन प्राधान्य मनीष जो प्रजाति से कौन कर बारंबार से झुंटुची स्टम्बल आ कौन कर ग्रोपिंग अंडाली होची कौन पे कौन से जो अन्वेषण तार एते झुंटिबा पड़िबा एते अंडाली हवा अवस्था टी कौन करुची से ना से भावुची कौन आमर सकाळ राति पर्यंत जेपरी कटुची एक्जाक्ट थॉट मोर चिंताटा केमती गोटे यथार्थ हो पारंता जहाँ को नहीं मोर कर्म गुड़िक भूल हमता नहीं राइट एक्शन से एक्जाक्ट थॉट को आम खोजुचे उंडालुचे आउ ता द्वारा यथार्थ कार्यटी किपरि संपादन हम ताकू चाहूचे द एक्जाक्ट परसेप्शन आम धारणा गुड़िक केमती एक्जाक्ट आड़ को ठीक आड़ को आसतु एंड द ट्रू इंट्यूशन आम से यथार्थ ये सब खोजा भितर क्या खोजुचे से बोधि यथार्थ बोधि ज्ञानटी को आवर ह्यूमन लाइफ इज बिसेट बाय एरर किंतु आमर कौन है आमर सब गुड़िक बंधा है ह्यूमन लाइफ मनीषर जीवन टी क्या संगे बंधा प्रथम से एरर संगे बंधा बोले लिखुंट त्रुटि भूल भ्रांति आवर ह्यूमन लाइफ इज बिसेट बाय एरर आम मन भूल भ्रांति सहित जोड़ा से आम जीवन गुड़िक मनीषर जीवन गुड़िक भूल भ्रांति सहित बंधा रही। व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम अदर स्पीसीज ताल अलगा स्पीसीज अलगा जो प्रजाति कंटू ये मनीष प्रजाति टी भिन्न किपरि कौन आमको अलगा करुची पशुठू बा गछठू
बा पत्थरठू ए सबुठू हमको अलगा कौन करछि is not so much that we have dissected molecules एटा पई तो हमें अलगा नहे जे हमें गोटे जाइगोट रु आरंभ करिचे मा पेटरे तापर कोन हिची ना गोटे रु 2 2 रु 3 से विभाजन प्रक्रिया हम शरीर टी गड़ा हिचे हम तो केवल से डाइसेक्ट मॉलिक्यूल केवल गोटे रु 2टा मॉलिक्यूल हम सेल जो भांगी भांगी आसीचे से द्वारा तो खाली सेथि पई हम स्पेशल कहि परिबानी बा सेथि पई हम भिन्न बोली कहि परिबा नाही आउ कोन पई भिन्न कहबा ना हम रडार गुडी को काढीचे ये जो फ्लाइट शिप रे हम कोन करचे दिगबारणी यंत्र गुडी को काढीचे मनुष्य तापर कोन करचे प्रूव द स्पेस ये जो स्पेस रे जते तथ्य अछि ताकू सब हमें इन्वेंट करचे स्पेस पे जते तथ्य हमें रडार गुडी को तैयारी करि परिचे बट दैट वी हैव मिस्टेक्स तथापि हमें ये सब करूचे तथापि हमर खाली भूल भ्रांति सहित बंधा कहीं होइचे द एनिमल डजंट मेक मिस्टेक्स पशु किंतु एते भूल करू नहीं से जेति के करूचे तार एते भूल हो नहीं द एनिमल डजंट मेक मिस्टेक्स इट नोज इंस्टेंटली से तत्क्षणात जहाँ जानुचे ताकू करूचे किंतु तार एते भूल भ्रांति हो नहीं जेते हमें ये सबू गढ़िला परे हमर जेते भूल भ्रांति गुड़िक हो जाउची द एंटायर paraphernalia of our science is in fact a gigantic device trying to fill the absence of a simple little direct knowledge कौन करूचे हमें से बुझन कौन ना ए जो गोटे छोटिया लिटिल डायरेक्ट नॉलेज ताको हम प्रकृत महाप्रभु को पढ़िबा द्वारा ये वर्ड प्रथम जानुचे जे डायरेक्ट नॉलेज एबे ध्यान प्रार्थना पढ़ा जाउतले ना माँ कौन कर दउतले ना एकात्म हो जाउतले चेरी गछ सहित जानि दउतले मनुष्य को देखले मनुष्य संगे एकात्म हो जाउतले ए डायरेक्ट नॉलेज जो सेही कथा मांकर जे सेटा कौन हेचे ना हमर से गुटे डायरेक्ट नॉलेज रे एब्सेंस को फिल अप करबा पई हमें जेतु सेठी पहुंची पारि नाउ सीधा सड़क ज्ञान टिकु हमें से डायरेक्ट नॉलेज को जाई पारुनु बोली हमें ता पे केते कोन से रास्ता रे आनीछु कोन करूचे ताको ना हम जा को हमें साइंस सब क्या को जे पर हम साइंस सब के हमको आनी की मनुष्य केते कष्ट करी विज्ञान रे इन्वेंशन भीतर को जाउची तथापि से कहउचंती से कोन करछु ना से जो डायरेक्ट नॉलेज ता नहीं बोली हमें कितने कौन कष्ट करके भी थाउजेंड्स ऑफ आर्म्स हजार हजार हाथ खोलुचे कौन ना एंटीना गुड़िक बनाऊचे मेका जंत्र गुड़िक बनाऊचे तापरे कौन करछे हमें सब को नहीं कि हमर जिते जंत्र बनाऊचे जिते हथियार बनाऊचे जिते सब मेकानिज्म बनाऊचे जंत्र द्वारा ताकू नहीं कि हम एक्शन भीतर को जाऊचे कौन ना हमर से इमीडिएट एक्शन जेमति पशुटा कौन करछे हठात गोटे कार्य को जाउची तार सेटा तत्क्षणात ज्ञान तत्क्षणात एक्शन किंतु हमर कोन छि केते प्लानिंग भीतर हमें अच्छे केते सब काम करी कि गोटे काम भीतर को जाउचे ता पे केते मशीनरी खंजुचे ता पर भी हमें काहे कि पुणी कोठी ठिया होचे वी आर टोटली पावरलेस इन द मिडिल ऑफ ए मशीन हम ताको बुझिबा पे हमरा किछ असुविधा नै से यंत्र गुडे एते कष्ट करी हम इन्वेंट करछे ताको सबो कला परे हम इमति जगह रे ठिया होचे से यंत्र मझी रे जाई के हम ठिया होचे आ पावरलेस के होचे जहा जिरा हमर जीवन इवन वाशिंग मशीन भी न चलले हमर बढ़िया अवस्था माने हम मशीन ऊपर एते डिपेंडेंट हेचे किंतु ताको फुल प्रूफ करि पारने बरं हम अभ्यास गुड़ी को भी छाड़ी सारी हम मशीन टे न चलले हम ना ताको निजे ठीक करि परछे डिपेंड करछे आ जन को ऊपर आ बाकी ता पूर्वरु हमको जहा जणा थिला ताको हम भूली गेलेनी 4 दिन काचिवा को लुगा पड़ले भी हमर अवस्था सांगाते सब मशीन ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाउचे किंतु हमको तो से पावरफुल करंता हम सब ताको आविष्कार करले
सब कला पर आम कि सेगुड़ी आमको नहीं कौटी पहुंचे गोटे पावरलेस अवस्था तार बड़ बड़ एग्जांपल तो स्पेस क्राफ्ट आरंभ करी फ्लाइट जहाँ आम लास्ट टाइम कथा होते जहाँ जहाँ फेल्युअर आगुड़ी वर्णना कर लाभ नहीं आम केते कष्ट करी गोटे जिनस बनाऊे पुणी से गोटे जगार आम धोखा दूची जो कथाटा मेसीन टा बेले बेले आमको धोखा दे दूची एते सबू साइंस पर भी एते सबू आमर थाउजेंड्स ऑफ आर्म्स आम साहाଯ୍ୟ नौचे हजार हजार कथार तापर भी आम बेले बेले कौटी ठिया होचे पावरलेस आम सेटा सी आमको जी आमको पावरफुल करवा कथा शक्तिशाली सी बरंग आमको एमती जगार नहीं ठिया कर जोटे आम गोटे शक्ति क्षय आम गोटे निस्सहाय अवस्था ठिया होचे शक्तिहीन अवस्था को फिल कर भितर ना शुड द मशीन फेल वी वुड बिकम सब एनिमल्स जदि आम मशीन गुड़िक के फेल मारी जाए से कहते कौन ना आम ताले जो पशुर भी जी ज्ञान अच्छी स्वतस्फूर्त इनस्टांट से भी आम पाखे रही कि नहीं आम एत डिपेंड हो सारी मशीन गुड़िक कौन करछे ना एबे हठात मन रे आछे कोन ए डॉक्टर मान कथा गुड़िक आगुरु डॉक्टर जो पल्स देखिकी भी बहुत कथा कहते स्टेथोटा पकईकी भी बहुत कथा कही दउथिले धीरे धीरे आम एते से टेस्ट ऊपर डिपेंडेंट हो जाउचे टिके कौन है प्रथम गोड़रू मुंडा जाए एमआरआई स्कैनिंग को लिखा जाउचे आम से ठिया जे सब आम करिचे से तार इजी प्रोसेस टा को आम अवेल कर पारे सब डॉक्टर प्रथम टेस्ट मुंडरू गोड़ जाए लिखि दउछन आगुरी जो नथिला भी से पल्स धरिकी भी बहुत समय से भावुले किसी कहीदे जा कौन करुला ना से कहते आम कौटी आसी ठिया जदि मेसीन गुड़ा शुड द मेसीन फेल वी वुड बिकम सब एनिमल्स आम कौन पशु भी सब हो तल को पलैबा विषय समथिंग अर्ध पशु पशुर जी से कमटा अच्छी स्वतस्फूर्त कार्य कर आम एत सबू डिपेंडेंट हो जाऊे आमर सेटा भी धीरे धीरे चली जाऊँ समथिंग नॉट इवन आज हार्मोनियस आज ए ट्री मनीष कौन माँ कहते जे ट्रीटा जी हार्मोनियस थिला आम इवॉल्विंग रे आसीचे तो आम पथर आम ही गछ आम ही पशु आम ही मनीष से कहते ना जिते किसी गछटा जिते संगतिपूर्ण थिला बा फूलटा जिते हार्मोनियस जिते संगति रे थिला समथिंग दैट इज नॉट इवन एज ट्रैंक्विल एज स्टोन ना आम से फूल गछ परी संगति रही पारुचु ना कौन है मनीष ना स्टोन भली ट्रैंक्विल अच्छी से जो समता बा शांत अवस्थाटा स्टोन जहाँ भी बुझा जाऊ से जदियो आम फिल हो निर्जीव आम तबे बहुत पढ़िले महाप्रभु को सी भी जीवन अच्छे से अलग कथा कि कहते कौन ना आम पाखे से पत्थर शांतपन अच्छी ना आम पाखे गछ आ फूलर संगति अच्छी नॉट इवन एज स्ट्रांग एज एनिमल ना आम पाखे से पशुर शक्तिटा अच्छी माने स्ट्रांग एज एनिमल आम बाघ देखी दौड़ी पड़ोचे उल्टा समथिंग दैट इज रियली डाउनफॉल से कहते जना पड़ुचे जे एई जो मनीष आसी जो मनीष निजे भावुची जे मु सर्वशक्तिमान आउ भावुची जे एई जो फ्लावर ट्री ए माने सब बा स्टोन बा एनिमल अंश मु सावित्री प्रभु बढ़िया वर्णना देते कौन तुम सबू 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 करके आनिल लास्ट को मत कहीं आनीच मु सब को उपभोग करी बा को यूटिलाइज करी मनीष से भावी मु अल्टीमेट मु परम चरम सृष्टि आ सी मत एत बेले कहीं आनिली सब किसी कलापर सब को मु उपभोग करी बा व्यवहार करी इग्नोरांट बा माइंड मनीषर यहाँ हूँ कम साधारण मनीषर चिंताधारा से कहते से कौन है समथिंग दैट इज रियली डाउनफॉल ए मनीषटा जो आसी सी निश्चित भाव गोटे स्खलन बा पतन इवोल्यूशन दैट इज ट्रूली ह्यूमन इनफीरियरिटी
ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୋଟେ ମଣିଷର ବଡ ନିମ୍ନତର ଅବସ୍ଥାଟି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ repeatedly says be simple, be simple. ମା ଏଟା କହୁଛନ୍ତି, and when he spoke these words it was like a path of light opening up. Very simple. ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ବି ସିମ୍ପଲ ମଣିଷ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ଦେଖେ, it was like a path of light opening up. ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା, ଆଲୋକର ରାସ୍ତା, ଏଇ ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ ଆମେ ପଢୁଛେ ନା, ସନଲିଟ୍ ପାଥ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ବି ସିମ୍ପଲ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥଟି ଖୋଲିଯାଏ। It was like a path of light opening up. Very simple. Oh, but just take one step after the other. ସେଇ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ରାସ୍ତାଟା କଣ ନା, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆପେ ଆପେ ପକେଇ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। It's curious as if all complications came from here. ମା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି କଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟ ବା ଗୋଟେ କୌତୁହଳ କଥାଟା, ଯେ କଣ ଏଇ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡିକ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଭେରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟ। ସେ ଏତେ ଜଟିଳ ଯେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ଏ ସିମ୍ପଲ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଧରି ହିଁ ପାରୁନି ଆମ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ମାଇଣ୍ଡରେ। And then when he said be simple, it was like a light coming from his eyes. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଲୋକ ଆସେ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଖିଟି ମା ଦେଖନ୍ତି। Like this, as if one had suddenly emerged into a garden of light. ସେ ସିମ୍ପଲ କହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇ ଉଠେ, ଆଉ କଣ ହୁଏ, ଗାର୍ଡେନ ଅଫ ଲାଇଟ। ଯଦି ସେଇ ସିମ୍ପଲ କେବେ ସେ ୱାର୍ଡ ପରି ମଣିଷ ହୁଏ, ସେ କୋଉଠି ରହିବ, ଗାର୍ଡେନ ଅଫ ଲାଇଟ। ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ବଗିଚାରେ ରହିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ ବା ରହିବ। And when I hear it or see it, it's like a stream of golden light. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ସିମ୍ପଲ କହିବାର ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିଭ ଆଲୋକର ଝରଣା, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସେ ପ୍ରବାହ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରେ। ଲାଇକ୍ ଏ ଫ୍ରାଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗାର୍ଡେନ। ସେ ପୁଣି ଗାର୍ଡେନଟା କିପରି, ସୁବାସିତ ବଗିଚା, ସୁବାସିତ ବଗିଚା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିଭ ଆଲୋକର ଝରଣା। all is open. ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି be simple, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। And I know what he means. ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ଅର୍ଥ କଣ। Not to let it that thought which controls. ଯାହା ଆମ ମନ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମା ତ ସବୁ ମନର ସବୁ ବ୍ୟାରିୟର ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗି ପକଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଢାରେ ବି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଆଉ ଜୀବନରେ ତ ଭାଙ୍ଗୁଛି ହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମନ ଯାହା ଗଢିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, not to let in that thought which controls. ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହ ନାହିଁ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଆମକୁ। ବିନା କଣ ଜଣା, ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ କରୁ ବା ନ କରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ମନକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ମନ, ପ୍ରିମିଟିଭ, ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମନ, ବାହ୍ୟ ମନ ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ଚାହେଁ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଲେଖାଯାଇନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ। ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସେ ସେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆଉ କଣ କରେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସ୍, ସବୁ ସଂଗଠିତ କରେ। ଅର୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜଜେସ୍, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡର କଥା ଗୁଡିକ। ଆମେ କେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଭଲ ପାଉ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସ୍ କରିବାକୁ, ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ କର୍ମ ଗୁଡିକୁ ବା ଯାହା କିପରି ଭଲ ପାଉ। ଆଉ ଅର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଜଜେସ୍, ସେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ବୋଧେ ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ, ମନ ଗୁଡିକ ସେଇଠି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସ୍, ଅର୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜଜେସ୍।
ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ କିଛି ବି ଏଇ କଥାରେ ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଉଠି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ନା ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡିକ, ବିଚାର ଗୁଡିକ ଆଉ ଆକ୍ସନ ତାକୁ ନେଇକି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡିକ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେ ଏଗୁଡିକ କିଛି ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। What he calls simple is a joy of spontaneity. ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ସେ କର୍ମ ବା ସେ କଥା ଗୁଡିକ କେମିତି ଘଟିବ ସିମ୍ପଲ ସେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ କେବଳ ଜୟ ଅଫ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟିରେ ଥିବ। ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଥଟ୍ ଗୁଡିକ, ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେନିୟସ୍ ହବନି, ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅର୍ଗାନାଇଜ, ଅର୍ଡର, ଜଜ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ। ସେ କେମିତି ସିଏ ବି କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରିବ ନା ଜୟ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। ସେ ପୁଣି କର୍ମ ବି କରିବ, ସେଠି ବି କର୍ମକୁ ମନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେବଳ ଲେଖା ହଉଛି ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ସେ କଣ କରିବ, ସେ କାମ ଗୁଡିକ ସେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ଆଉ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହଉଥିବ, କିଛି ତାର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ତା ମାନ ନଥିବ। ଆମର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମନ ଗୁଡିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମନରେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ଲାନିଂ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଅର୍ଡର, ଜଜେସ୍ ସବୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆରପଟ ଗୁଡିକ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସିମ୍ପଲ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କୁହାଯାଇପାରେ, ସେମାନେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ କେବଳ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ଆଉ ଜୟସ୍, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆଉ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ସେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ହବ ନା ସେଗୁଡିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ବି ସେପରି ଆସିବ, ଆଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ସେଇପରି ହବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ହବ, ଜୀବନ ବି ସେଇପରି ହବ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତା ଆଗରୁ କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଯୋଉ ପାଥ, ସେ କେମିତି ଚାଲିବ ନା ଗୋଟେ ପାଦ ପଡିଲା ପରେ ଆର ପାଦ ଆପେ ଆପେ ଉଠିବ ଆଉ ପଡିବ, ତାପରେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ। ସେ ମା ବୋଧେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସରେଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ମା ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଦିପଟ ଯାକ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚୁଛେ ଆଉ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ପାଉଛେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ। ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ବି 100 ପ୍ଲାନିଂ ଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭେଟୁଛେ ଯେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ତାକୁ କିପରି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ସେଗୁଡା କଣ ନା ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଗୁଡିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ତାଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଗୁଡିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ତାଙ୍କ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଜୟଟା ଲାଗିକି ଅଛି, ଆନନ୍ଦଟି। ଆଉ ସେ କଣ ଇନ୍ ଲାଇଫ, ଏଇ ଜୀବନରେ to rediscover in evolution that type of condition he called divine. ଏଇଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ରିଡିସ୍କଭର। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସିଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ତାକୁ ରିଡିସ୍କଭର କରିବା। ଆମେ କେତେ 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 ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅର୍ଗାନାଇଜ, ଅର୍ଡର, ଜଜେସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ମନ, ତାକୁ କଣ କରିବ ମଣିଷ ନା ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେ ୟା ଭିତରେ ଯାଉ ଯାଉ ରିଡିସ୍କଭର କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନରାବିଷ୍କାର କରିବ କଣ ନା ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ, ଟାଇପ ଅଫ କଣ୍ଡିସନ ହି କଲ୍ଡ ଡିଭାଇନ, ଯାହାକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। which was a spontaneous and happy condition, ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଦ ନ୍ୟୁ ଫଙ୍କସନିଂ, ତାପରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ହବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସେ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେନିୟସ୍, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମର କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ କଣ ଅବସ୍ଥା କରିବା, ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାର ନାମ ସେ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସରେଣ୍ଡର, ଯାହାର ନାମ ଯୋଗ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ ହେବେ, ଏ ଆମେ ମତେ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ମତେ ବୁଝା ପଡୁଥିଲା। ଆମେ ଏଥିରେ କହିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁନି, ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ବହୁତ ଥର ଅନୁଭବ ହେଇଛି, ଯେବେ ଯେବେ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଯିବି, ଏତେ ଅପା ଭାଇ ଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ରେଡି ହେବି ଆଉ ପଢିବି ଆଉ ଯିବି,
ବେଶୀ ମନ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗି ଯାଇଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ ନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ ଯେପରି ଘଟେ ନାହିଁ, କୋଉ ଦିନ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ଯେ ବହିଟି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇକି ଯେବେ ଦେଖିବାର ନ ମିଳେ, ହେଇପାରେ ନାହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ, ସେବେ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସରେଣ୍ଡରଟା ହୁଏ ଯେ ମା ଆଜି କିଛି ଦେଖି ପାରି ନାହିଁ, କଣ ହବ? ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ନିୟଥା ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇକି ସରେଣ୍ଡର ହୁଏ, ଭଲ ବେଳେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିୟଥାରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଲା ବେଳେ ଲାଗେ ଆରେ ବେଶ ଆଜି ବି ତ ହେଇପାରିଲା। ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିଟି, ଜୟ, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆ ପାଇଁ ତାର କଣ ସେ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡିକ ହବ, ସେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିଟା ପୁଣି କଣ ହବ, ଫଙ୍କସନିଂଟା ଏଇ ଜୟସ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିଟି ପାଇଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକ କଣ ହବ? We share something very simple with animals, the cell. ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆନିମଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ସେୟାର କରୁଛେ, ଭାଗ କରୁଛେ, ବା ଆନିମଲ ଆମର କଣ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ସେଲ୍, ଏ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକ। ସେଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକ, ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଯୋଉ ଆସିଛି ସେଲର ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆନିମଲରେ ଆମର ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆୱାର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, କାରଣ ଆମର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ଟା ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରୋଟିନ୍, ମୁଁ ତ ଏଗୁଡାକ ବୁଝେ ନାହିଁ, କେବଳ ପଢିକି କହିବା କଥା। ଆମର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ଟା ମଣିଷର ସେଲ୍ରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦଉଛି, ର୍ୟାଟ୍ ଭଳି ର୍ୟାଟ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଆମକୁ ଆଉ ଦଉନାହିଁ, ମାନେ ଆନିମଲର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ ଦଉନି। ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କରିନେ, ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଗଲିଣି, ସେଲ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ କହିଦେଇନେ ଯେ ସେଲ୍ ଆମେ ଟିକେ ମଣିଷ ହେଲୁଣୁ, ତୁମେ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆନିମଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ନ ଦେଇକି ଆମକୁ ଟିକେ ମଣିଷ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଆମ ବଡିରେ ଦବ। କିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହ୍ୱାଟ ଡିଫର୍ସ ଇଜ ଦିସ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନ, କଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆନିମଲ ଆମ ଭିତରେ କଣ ସେଲ୍ ତ ଅଛି ଏକା ଭଳି ପ୍ରାୟ, ଖାଲି ଆମକୁ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆନିମଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ କଣଟା ଅଲଗା କରିଛି ନା ମନ, ସେ ମନର କିନ୍ତୁ କଣଟା ଅଲଗା କରିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ, ମାନେ ବାହ୍ୟ ମନଟା ଆସିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ମଣିଷଟା ଯୋଉ ଆନିମଲରୁ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇକି ମଣିଷ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ମଣିଷ ପଶୁ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଲା ନା ବାହ୍ୟ ମନଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାରି କରୁଥିବା ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫ୍ we come down into the human body to do thy work, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଆସୁଛେ, ଆମେ ସେ ବାହ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଦିନ ରହିଯାଉଛେ ସେଇଟା କେବଳ ସେ ପ୍ରାଇମାଲ ମନଟା ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମନ, which may finally only be a temporary excretion to enable us to discover consciously and individually the power which is subconsciously and collectively at the heart of the animal cell. कौन हमको रिडिस्कवर पुणी करने को पड़िबो, एई जो बाह्य मनटारू एई जो पशु भीतर भी मन थिला, किछि से क्वेश्चन क्रेडिट नहीं, से टिके सबकॉन्शियस हेकि थिला, आ पशु भीतरर सबकॉन्शियस मन मनीषर बाह्य मन पाखापाखि पूरा से कहि देछन। सेठी जो मनटा थिला हमर जो बाह्य मनटा से अवस्था रे रहउछि, से तार से एनिमल सेल भीतर थिला ता मनटी, आम भीतर भी से बाह्य मनटी जस्ट पाखापाखि हेकि अछि। We have mistaken the means for the end, किंतु आमे भूल धरी पकेइछे कोन एई मोर सब किछि, से कथा आसीछि से, किंतु आमे ताको ही सब किछि कहिके धरिके बसे, आमे धरिके बसिने, गद्दा माडी के बसछे, से बाह्य मन परे हमर आ किछि दरकार नै। हम तंग कहूछे सकाळ राति जाय कोन असुविधा है मो बाह्य मन, मु कोन 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 असुविधा, खाऊनी ना पिउनी ना बुलुनी ना कोन करूनी, पैसा रोजगार करूनी ना सब करूची, किंतु से कोन कहउछने मिस्टेकन द मीन्स फॉर द एंड, किंतु हमें एईटा जे सर्वशेष इवोल्यूशन सेति के मात्र भूल बुझी जायछि, मिस्टेकन rather like a crab that would take its claws for the supreme organ of knowledge. हम कौन करछे ना जो से कहउछन कोन ना कंकड़ाटा तार जो गोड़ गुरा अछि ता देरे गोटे ऑर्गन को बजेबा जा, गोटे म्यूजिक ऑर्गन को हमर बाह्य मरने आमे ज्ञान गुडी को सेही परि अवस्था रे बजौछे।
ଆମେ ବାହ୍ୟ ମନରେ ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଯେପରି ବୁଝୁଛେ ସିଏ ବି ସେଇ ଗୋଟେ କଙ୍କଡାଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇଲେ ଯାହା ହବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। But if there is an evolution and if there is a secret of evolution, if there is, ଯଦି କିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଆଉ ବିବର୍ତ୍ତନର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, if these millions of species since the virus that was strewn over the face of this good earth, କଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଲିୟନ ସ୍ପେସିସ୍ ଆସିଗଲେଣି, ଆମେ ସେତିକି ଦେଖିକି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ତାର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମ୍ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ବାହ୍ୟ ମନରେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇଟା ପାଇଁ କଣ ମିଲିୟନ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଚାଲିଲେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଆଉ ଭାଇରସ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଣି ମଣିଷରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ଅବିକା ଇୟା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ କିଏ? ପ୍ରକୃତି। ଭାଇରସ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଭାଇରସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କଣ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, that is strewn over the face of this good earth have a meaning, and we must admit that there is a progressive meaning in the knowledge of the milieu or successive milieus and the power over the milieu and perhaps in the joy of the milieu। କଣ ହଉଛନ୍ତି କି ଜ୍ଞାନ ନବା? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଯୋଉ କଥା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ର ପରିବେଶ, ଆମ ପରିବେଶ ନୁହେଁ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଳଉଛି, ଜ୍ଞାନ ବଦଳି ପଳଉଛି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବଦଳି ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ପାୱାର ଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଜୟ ଟା ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି। which our own species particularly lacks, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝିଛେ ତ, ସେ ହଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ସ, ଆମେ ସେଇଠି ଆମର କମି କୁହାଯାଇପାରେ, କମି ରହିଯାଉଛି। କଣ ନା then we have to assume that this meaning, this power, this knowledge and above all this joy, ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପାଉଛେ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଉଛେ? ଯଦି ପାଉଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କହୁଛେ ବା ପଢୁଛେ ବା ଶୁଣୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି ଫିଲ୍ କଲେଣି ତ? ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦଉଛି ତ? ତାପରେ ସେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ବାହ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଯଦି ସିଏ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଉଛି ଜ୍ଞାନଟା, ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହିତ ଆଉ କଣ ଆଣିଦବ ଆମକୁ ନା ଜୟ ଆସିଲାଣି ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଉଛେ ତା ସହିତ ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ବଢିଆ ମନେ ପଡୁନି ଏବେ, ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ଯୋଉ ଆଦି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଝିଗଲେଣି ପୁରା ସୁପର ମ୍ୟାନ ବା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। କଣ ସତ୍ ଆଉ ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ତିନିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସତ୍ ଚାହିଁଲେ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ପାୱାର, ତାଙ୍କର ନିଜର କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ, ଯାହା ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ଶୁଣୁଛେ, କଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ, ତିନିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହବ, ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷଟା ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ହବ। ସେ କଣ ହବ ନା ନଲେଜ ଥିବ, ନଲେଜ ସାଙ୍ଗେ ପାୱାର ଥିବ, ପାୱାର ସାଙ୍ଗେ ଜୟ ଥିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏରରଲେସ୍ ମଣିଷ ଆମେ ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ, ଏରର ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ, ସବୁ ପରେ ଆମେ ଭୁଲ କୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ ବା ଭୁଲ ଘଟି ଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡା କାହିଁ ହଉଛି? କାରଣ ଆମେ ପାୱାରଲେସ୍ ହେଇକି ଅଛେ। ସେ କେମିତି ହେବେ? ସେ କଙ୍କଡାଟା ଗୀତ ବଜେଇଲେ ଯାହା ହବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ ଟା ବଜେଇଲେ। କାରଣ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏ ବାହ୍ୟ ମନ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ନବା। ମା ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ଲାସରେ, କଣ ନା ବଡି କେମିତି କାମ କରି, ବଡି କେମିତି ହବ ନା ସବୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବ। To know is good, to do is better, to be is the best। ସେଠି ଆସିବ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ ହବା। ବଡି ଯାଏ କେତେବେଳେ କଥା ଆସିବ, this meaning, this power, this knowledge and above all this joy, ସେତେବେଳେ ଆମର କାହିଁ ଜୟ ସକାଳୁ ଥିଲେ ଖରାବେଳକୁ ନାହିଁ, ଖରାବେଳେ ଥିଲେ ରାତିକି ନାହିଁ, ରାତିକି ଥିଲେ କାଲିକି ନାହିଁ, ଆମ ଜୟ ଗୁଡା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, if they do not fall from heaven, ଯଦି ଆମେ ଜୟ ଖୋଜୁଛେ, ଶକ୍ତି ଖୋଜୁଛେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯଦି ଗଳୁ ନାହିଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି
ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଳନ୍ତା ତ ଆମେ ଡେଲି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି କୋଉ କାଳରୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଏଇ ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମରେ 3ଟା ଜେନେରେସନ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଆଈ ଅଜା ବାପା ମା ଏମିତି କରି ଦେଖିଲେନି କି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି କଣ ହେଲା ଆମର ଜୟ କାହିଁ, ଆମ ପାୱାର କାହିଁ? ପୂଜା ତ କରୁଛେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଳୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମା ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ସେ। ମଷ୍ଟ ବି ହିଡେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଭେରି ହାର୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟାଟର୍ସ। ତା ମାନେ ସିଏ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଳୁ ନାହିଁ ଆମେ ଡାକି ଡାକିବି ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ ଜଡ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ପ୍ରାଇମୋର୍ଡିଆଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ, ସେ ଜଡର ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଦ ଆଟମ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ସେଲ୍, କାହା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆଉ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଳିଥାନ୍ତା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କେବେଠୁ ମାଗିଛେ। ଏ ଜନ୍ମରେ 3ଟା ଜେନେରେସନ ଦେଖିଛେ, ଗଲା ଜନ୍ମରେ ବି ମାଗିଥିବା, କେତେ ଜନ୍ମ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଲାଣି, ସବୁ ହେଲାଣି, କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇପାରୁନେ? କଣ ପାଇଁ ଜୟ ହେଇପାରୁନେ? କଣ ପାଇଁ ଏପରି ଘଟୁଛି? ନା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ସୋର୍ସ ଟା କୋଉଠି ଅଛି। ସୋର୍ସ ଟା ହଉଛି ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଅଛି। ଦ ଆଟମ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ସେଲ୍, ସେଇ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ଆଟମ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଜଡ ବୋଲି କହୁଛେ, ଜଡ ଭିତରେ ଯିଏ ଆଟମ୍, ଆମ ଭିତରେ ସେ ସେଲ୍। ଆଟମ୍ ସବୁ ନେଇ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଆଜି ପଢିବାକୁ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ ମୋର। ମୁଁ ଆଟମ୍ ଆଉ ସେଲ୍, ଜଡ ଭିତରେ ଆଟମ୍, ଆମ ଭିତରେ ସେଲ୍, ପ୍ରାଇମାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଆମର ଫିଜିକାଲ ଲାଇଫ ର, ଯେ ତା କଣ ହଉଛି ନା ଆଟମ୍ ଆଉ ସେଲ୍। ମତେ ପଢିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟା ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ କଣ? ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲି ଯେ କେତେ ଆଟମ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଜୀବନ୍ତ, ତା ଭିତରେ କଣ କଣ କେମିକାଲ ସେ ସବୁ ଆଉ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ କାହା ଭିତରେ ତାହେଲେ ଅଛି ଶକ୍ତିଟା ଆଉ ଆନନ୍ଦଟା? ଆଟମ୍ ଆଉ ସେଲ୍ ଭିତରେ। ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଭଲ୍ଭ। ଯିଏ କେବଳ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରୁ କିଛି ଖସିବେ ନାହିଁ ଆମେ ମାଗିଲେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦ ସିଡ୍ ଅର୍ ଦ ସେଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦ ସିଡ୍ ଅର୍ ଦ ଆଟମ୍ ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ସେ ଫଳଟି କୋଉମାନେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା ସିଡ୍ ଅର୍ ଦ ଆଟମ୍, ସେଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟି ଯେମିତି ଗଛକୁ ଧରିଛି, ସେ ଆଟମ୍ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ସବୁ ରହିଛି। ପୁଣି ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ରହିଛି? ସେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମ ବଡିର ସେଲ୍ ରେ ରହିଛି, ଆଉ କୋଉଠି ବାହାରେ ନାହିଁ, ଆମ ମନରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣରେ ବି ନାହିଁ, ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନଟିକୁ ଯେପରି ବୁଝିଛେ, ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ମନ 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 ହେଇଯାଉଛି, ମନମୟ। Our entire evolutionary route with various claws, antennae, vibrating cilia or cranial on the way has no other meaning than to rediscover what is there. ଏ ସବୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କୁଆଡେ ଚାଲିଛି ନା ଆମେ କେବଳ ପୁନରାବିଷ୍କାର କରିବା ଯେ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି, which was momentarily concealed by the main organ we used to explore the outside of the milieu. We explore the power of the atom indirectly through our claws. ଆମେ କଣ କଲେଣି? ପରମାଣୁ ବୋମା କରିକି କରିନି କି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିକୁ ଆଜି ଯାଏ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା, ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଦେଖିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ପରଟା ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ? ବଟ୍ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦ ସେଲ୍। ଏତିକି ମଣିଷ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ଯେତେ ଯେତେ ମଣିଷ ଆହୁରି ସବୁ ତ ସରିନି ନା, ମଣିଷ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ସେଲ୍ ଟା କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି ବୁଝିଯିବ। ଆଟମ୍ ର ପାୱାର ଟାକୁ ସେ ଜାଣିଗଲାଣି, ଅବିକା ବାକି ଅଛି କଣ? ବଟ୍ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ନୋ, ମଣିଷ ଜାଣିନି କଣ? ଦ ପାୱାର ଅଫ ଦ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ନଲେଜ। ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା କଣ? ତାର ଶକ୍ତି, ତାର ଜ୍ଞାନ କାହାର? ସେଲ୍ ର। ଆଟମ୍ କୁ ସେ ଦେଖିଦେଲାଣି। ଅଫ ଦ ସେଲ୍, because that cannot be manipulated from outside. କାହିଁ ମଣିଷ ଧରି ପାରୁନି? ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ, ଯୋଉ କଣ କୁହାଯିବ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ, ଓଡିଆ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଯାହା କରିକି ସେ ଆଟମ୍ କୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେଲା ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ।
ଜାଣିବି ଗଲା ୟୁଜ୍ ବି କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ମା କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଖାଲି ଡିଫର କରିବ ଆକୁ ବାହାରୁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ because that cannot be manipulated from outside ସିଏ ତ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ରଖିବେ ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ମଣିଷର ସେଲ୍ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେଟା ବାହାରୁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ it has to be lived ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚ ବଞ୍ଚ ଟୁ ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚ ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ ସେଲ୍ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସିଏ ତମକୁ ଜଣେଇବ ସେ ନିଜେ ଜଣେଇଦବ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଯାହାକୁ ନେଇକି ମା ଅମରତ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଆଶା କରି ବସିଛନ୍ତି it has to be lived ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ କଥା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ହବ ନାହିଁ କିଛି କଲେ ହବ ନାହିଁ ମା ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ 4ଟି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଏପଟେ 4ଟି ତପସ୍ୟା ଯାହା ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଦେଖି ଟୁ ବି ଟୁ ଲିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ our body is the thing we leave the list ମା କହିଛନ୍ତି କଣ କରୁଛେ ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ତାର ବଡିକୁ ସେ ବହୁତ କମ ବଞ୍ଚୁଛି our body is the thing we leave the list ଆମେ ସିନା ଆମେ ବଡିକୁ ଖୁବ କମ ବଞ୍ଚୁ our head has taken all the place ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ ଆମ ମନ ଆମର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଉଛି ସମଗ୍ର ଜାଗା ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ବସିଛି ଆମ ଜୀବନର ମନ 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 with a few more or less happy passions କାରଣ ମନ କଣ ଧରିକି ବସିଛି more or less ଛୋଟିଆ ହଉ ବା ବଡ ହଉ ବେଶୀ ହଉ ବା କମ ହଉ happy passion ଆମ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଛୋଟିଆ ହଉ ବଡ ହଉ ତାର ଭିତରେ ସେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛି ତାରି ପିଛା ଯାହା ମା ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବି ଶିଖଉଛନ୍ତି କେମିତି ଶରୀରଟା ମନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ଵାରା ଚାଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ and yet dash it if there is an evolution it is in matter ଯଦି evolution ଅଛି ସେ କେବଳ ମା କହୁଛନ୍ତି matter ରେ ହିଁ evolve ହଉଛି matter ରେ ହିଁ ସେ ଅଛି our matter that it must take place ସେ କହୁଛନ୍ତି evolution ଯଦି ଜଡ ଜଗତଟି ଅଛି ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜଡରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜିଟି ସେ ଯାହା ସଚିତାନନ୍ଦ କୁହାଯାଇପାରେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସୁପର ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି ରୂପେ ବୀଜ ରୂପେ ସେ ରହିଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଭଲ୍ଭ ହେବେ ବି ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବଡି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ବହୁତ 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 ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଗୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଏଇ ତପସ୍ୟାଟାକୁ ବଞ୍ଚିଲେ ମା କହିଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରିଟେନସନ କର ନାହିଁ ଆମେ କଥାରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଭାବି କହିବାରେ ସବୁଥିରେ ପ୍ରିଟେନସନ ହେଇପାରିବ କେବଳ ବଡିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚିବା କଣ ନା ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କର ତାହା ହଉଛି ତପସ୍ୟା ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବଡିର ପେନକୁ ବି ସହ୍ୟ କଲେ ବଡି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କର କେବେ ବୁଝା ପଡିବ କଣ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ମା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା କିପରି ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଉ ଏବଂ ବୁଝିଲେ ତାକୁ କରିବାକୁ ମାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହେଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସେବା ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ନିବେଦିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।